Okay, start marking your attendance, all of you. Attendance mark ചെയ്യണേ. ഞാൻ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തു. നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തു. Did you mark the attendance? Okay. ടീച്ചറെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഡിറ്റക്ഷൻ വേർഡ്സ്. നീ കണ്ടില്ലേ? അതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല മോനെ. Right now, first word, desert. Write the first word, desert. Krishikuto, write fastly. Desert. Finish. Second, Finish. okay. Second word is burning. Burning. Tessa? Tessa Maria, dictation is going on. And Christy Livin, are you writing? ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, വേഗം എഴുതിക്കോ. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഡെസേർട്ട്. Second word is burning. Burning. എന്താ അനിക കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്? മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കരമാണല്ലോ. എന്താ മോളെ? മനസ്സിലായില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. കയ്പുള്ള മരുന്ന് തന്നോ? ഇത്തിരി കൽക്കണ്ടം തരാൻ പറ അമ്മയോട്. Okay, next word is bright. 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 Next one is sand. Sand. Finish. Finish. Yes, last one is grumbled. Grumbled. Finish. Okay, hand over the book to your parent for checking and write the wrong words 5 times. Yes, have you completed? Then please take your textbook. Did we start the lesson? Did we start the lesson? No, സ്കൂളിലെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ച. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ ക്ലാസ് ലെസൺ തുടങ്ങിയായിരുന്നോ? സോനാസ് അഡ്വാൻറ്റേജർ. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറ. നോ, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തുടങ്ങാം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട്. ഫ്ലൈ ഹയറിന്റെ എല്ലാ ആൻസറും കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? അത് ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. അത് ആൻസർ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ.
ഇന്നതെല്ലാം കൂടി അയച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് സോണാസ് അഡ്വാൻറ്റേജർ. ഇൻ ദിസ് ലെസൺ വി ഷാൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സം അനിമൽസ്. ഹിയർ യു സി first one advantager 1 is there and advantager 2 is also is there. Okay, so see here some animals body parts have been given. You have to find out which animal is that. Which animal is number 1? Elephant. Okay. Number 2? Elephant. Number 2? Camel. Camel. Okay. Number 3? Number 3? Penguin. Penguin. Okay. Number 4? Tiger. Tiger. Number 5? Number 5? Zebra. And number 6? Horse. It's horse. Okay. Now the question is, all have to mute and keep. Okay. Now the question is, here in one side a number have to be written and in another side the animal's name you have to write. Clues are given there. Clue തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ നോക്കി ഇവിടെ മേലത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ ഇടണം ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിൽ അവിടെ അനിമൽസിന്റെ നെയിം എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മൈ ഹംപ് അലൗസ് മീ ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഫോർ ഡേയ്സ്. വിച്ച് അനിമൽ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹംപ്? നോ അൻഷി പ്ലീസ്. അൻഷി ആൻഡ് ഓൾ. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾ ആൻസർ പറയരുത് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഓൺലൈൻകാർ മാത്രം പറ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് camel. Okay. Camel number, how, what is the number of camel there? 2. 2. So listen here. Here you have to write number 2 for this gap. And here you have to write the animal name. So number 2, camel. Right. C-A-M-E-L, camel. Good afternoon. Yes. Camel. Number 2, camel. Next question is, my webbed feet help me to swim. Penguin. Number, which number? Number 3, penguin. P-E-N-G-U-N. Penguin. G-U-I-N ആണ്. Penguin. Next, number 4. Next one is my long neck. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾ ആരും ആൻസർ വിളിച്ചു പറയരുത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത്. പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നു? Let me read the question first. Then you have to answer. Question is, my long neck helps me to reach for the leaves on the tallest trees. Giraffe is the answer. Answer is giraffe. And number 5. 5. Giraffe. G-I-R-A-F-F-E. Next. My stripped fur helps me to hide from prey when I am hunting. Tiger. Okay. Tiger's number is 4. 4. Tiger. Next one. My hooves protect my feet from the hard ground. Horse. Horse number is 6. 6. Horse. Next. I use my trunk to lift, eat, drink and smell. Elephant. Number? Elephant. Number? First. Number 1. Elephant. Okay. Right.
Who is that murmuring? Somebody is murmuring. Tesakutti dictation എഴുതിയോ? Yes. Yes. ടീച്ചർ ഇന്നലെ വന്ന കുട്ടികൾ ലീവ് ചെയ്ത് പോണോ? അല്ല പോണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിലവിളി കേൾക്കുന്നേ, ദീനരോദനം. Mute and keep. Someone has unmuted. Please mute and keep. Okay, have we completed this? Yes. Yes. Then I am going to stop sharing. 12. Please close your mouth. Can you hear? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. യെസ്. ജോലി ഇങ്ങനെ വായൊക്കെ തുറന്ന പിടി ഇരിക്കുകയാണ്, എന്തോ വണ്ടർ അടിച്ച മാതിരി അല്ലേ? എന്താണ് ഈ വിശേഷം വീട്ടില് കുഞ്ഞെ? നത്തിങ്. ഇവിടുന്ന് മമ്മി ഈ വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. So shall we start the new lesson? Yes, this is a story of Sona. Sona is a small camel. Baby camel. Okay, okay. Somebody has unmuted. Who is that one? Don't unmute in between. Okay. Okay. Sona is a baby camel, and here is a story of Sona and his mother. Okay. See, have you seen camels? Have everybody seen camels? Nobody? Yes. Yes, someone has seen camels because I think you might have seen from parks and all, park or zoo and all. If you have gone to this one, Payyambalam beach and all, there is a camel for the tourist. Okay, anyway. What's a minute? Camel. See this camel? Aha. It has opened its mouth, see? This may be Sona and his mother. See, what is this? It's a Camel. Camel. Camel is having a hump. Hump എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിന്റെ പുറത്തൊരു മുഴ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം. ഇത്. യെസ്, ഇത് എന്തിനാണ്? ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. Because this animal live in the forest, sorry, in the desert. Camels live in desert. We know that there is no water, there is no plants, and there will be no food also for the camels in deserts, because desert means the region where there are no plants and trees and there is no water, only sand is there, and climate is extremely hot during the day and it will be cold during the night. ഡെസേർട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ മുഴുവൻ ഭയങ്കര ചൂട്, രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പുമായിരിക്കും. അവിടെ ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല, വെള്ളമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്യാമൽസ് ലിവ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്. അതിൽ ക്യാമൽസിനെ പോലെയുള്ള ചില മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഡെസേർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ക്യാമൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദർ ഹംപ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ്. So even though if they do not get water for many days, no problem, the camel can survive. Camel പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here is a story of a mother camel and her young son Sona were slowly walking along in the desert. So mother camel and her son
baby means not so big one but small one. Its name is Sona. They both were walking in the desert. അമ്മയും മോനും അതായത് മദർ ക്യാമലും ബേബി ക്യാമലും. നമ്മുടെ ഇവൻ പോയോ? എന്തോന്ന് അവന്റെ പേര്? റിക്ക് പോയോ? അവര് രണ്ടാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡെസേർട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. It was very hot day. It was very hot day means വളരെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചൂട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്. And the burning yellow sand shone in the bright sun. The burning yellow sand എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം in desert there is only sand. മണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോലെ ഇവിടുത്തെ പോലെ മണ്ണും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പൂഴി മണൽ മാത്രമാണ്. അപ്പം ഈ ഡെസേർട്ടിലെ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ ചുട്ടു പഴുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബേണിംഗ് മീൻസ് നല്ല വെയിലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. Suddenly Sona stopped and dug his feet into the sand. Suddenly what happened? Sona stopped there and dug his feet in the sand. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ലെഗ് നിലത്തിട്ടിങ്ങനെ മണലിനകത്തിട്ടിങ്ങനെ കുഴി. മണൽ നമുക്കറിയാം മണ്ണ് പോലെ അങ്ങ് സ്ട്രോങ് അല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മാന്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മണ്ണിനകത്തിട്ട് കാലും കുറച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. I won't go any further. He grumbled, I am very thirsty. I need water. So Sona told, no, I will not go any more. I will not go any further, even a single step. എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും ഇനി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അടുത്തു ഞാൻ. ആൻഡ് ഐ എം വെരി തേഴ്സ്റ്റി, ഐ നീഡ് വാട്ടർ. ഞാൻ തേഴ്സ്റ്റി ആണ്. തേഴ്സ്റ്റി മീൻസ് വാട്ട്? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് തേഴ്സ്റ്റി അൻഷി? ദാഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് വെള്ളം വേണം. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? ഇവിടെ നിൽക്കുക, എനിക്ക് ഇനി ഒരടി പോലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനാ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. Then what happened, you know? ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ? I won't go any further, he grumbled. I am very thirsty. I need water. His mother looked down at him and said, I know you must be thirsty, my dear, but it won't be for long. So he said, I know that you are very thirsty. എനിക്കറിയാം നീ ഭയങ്കര, നിനക്ക് അപ്പടി ദാഹമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, അത്രയും നടന്നു പറ്റില്ല. യു ആർ ടയേർഡ്, ഐ നോ, എനിക്കറിയാം, കൊച്ചു മടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം, മൈ ഡിയർ. ബട്ട് യു ലുക്ക് ദേർ, അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഫോർ ലോങ്, ഒരുപാടൊന്നും ഇനി നടക്കണ്ട, നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. വാട്ടർ ഈസ് ദേർ. അപ്പൊ പറയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ടു ബി വറീഡ്. സാരമില്ല മോനെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നാൽ മതി. ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, അവിടെ some there are. She stretched her long neck towards the lines of trees some distance away. So mother camel stretched her neck. Stretched means എന്താ, നീട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ വിടർത്തുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സ്ട്രെച്ച്ഡ്. അവളിങ്ങനെ കഴുത്തൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട്, നമുക്കറിയാം ക്യാമലിന്റെ നെക്ക് ലോങ് നെക്കാണ് അല്ലേ? കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ, ക്യാമൽസ് നെക്ക്. സോ ലോങ് നെക്കാണ്. ആ ലോങ് നെക്കിൽ നോക്ക്. അപ്പൊ കഴുത്തിങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് പറയാണ്, നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, there are some trees. അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അവിടെ ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ the meaning that if there are trees, it means that there will be water. You know, in desert we will not get water. Desert il vellam kittathilla, but there are some place in desert that we get water. It is known as oasis. Oasis nanu parayunnathu. Oasis kaanichu tharan desert il. Let me try to share a screen. ഓയാസിസ്, ഇതാണ് ഓയാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടോ ഡെസേർട്ടിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓയാസിസ്. ഇതുണ്ട്, can you see this? കൃഷിക്കുട്ട കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അഫ്ലു ആൻഡ് ഓൾ? യെസ്.
ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളം. If we see trees and plants in desert, that means there will be an oasis nearby. അതായത് oasis ഏത് ഡെസേർട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് oasis എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രീസും അതർ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും കാണില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വരില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അവിടെ oasis ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം അവിടെ വെള്ളം കിട്ടും, അവിടെ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതാണ്. ഇവിടെ ഒരു oasis here please. oasis നോക്കിക്കേ. Here some oasis center. Oh, this one is big one, big oasis. Okay, മനസ്സിലായില്ല എന്താ oasis ന്ന്? Oasis is the place where we get water in desert. Okay, so there will be some trees and plants and all near oasis. So mother camel is telling, she stretched her neck and she showed him that, see, look there are some trees. So there will be oasis. So there will be water, sufficient water. Just walk, now we will go. ഇനി മടിച്ചൊന്നും നിൽക്കണ്ട, നീ മടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് സാരിയില്ല പോട്ടെ, നമുക്ക് അവിടം വരെ നടന്നാൽ മതി, അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ട്രീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മദർ ക്യാമല് നമ്മുടെ ബേബി ക്യാമലിനെ, അതായത് സോനനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാണ്. കൃഷ്ണിക്കുട്ടോ, ലിസൺ. Okay, she stretched her long neck towards a line of trees some distance away. You see those trees there? Did you see the trees there? Avade trees കാണുന്നുണ്ടോ? In desert, where there are trees, there is water. So where there is trees, where there are trees, there will be water also. So there might be even a village also. അവിടെ ചിലപ്പം വില്ലേജും ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നതും ഉണ്ടാകാം, വീട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ചില സ്ഥലത്ത് oasisന്റെ അടുത്ത് ട്രീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ സം പ്ലേസസ്, സം oasisന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ താമസം ഉണ്ടാകും, കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്. Anyway, there will be other animals and you can play with them. Come now. Okay, mummy is telling. Anyway, even if there are villages or not, no problem. Anyway, there will be other animals. You can play with them. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ അനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, നിനക്ക് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് മദർ. How lovely, said Sona, and began walking fast. So Sona became very happy now and says, oh my God, very happy, I am very happy. How lovely it is. ഇത് എത്ര മനോഹരമാണ്, അത് വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് he walked very fastly. Now Sona is very happy. Why Sona is happy? Because he is thinking that his mother said that he will get his new friends there in the village near the oasis. So oasisന്റെ അടുത്ത് വില്ലേജ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. യു ക്യാൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കൽ എത്ര നാളൂ ഈ മമ്മിയുടെ കൂടെ കളിച്ചാൽ എത്ര സമയം കളിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മമ്മിമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം? Which one you like, to play with your mother or to play with your friends? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ. അൻഷിക്കുട്ടിയോ? അൻഷി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്. അനഘ? കൃഷിക്കുട്ട? Christy Libin, with whom do you like to play? Amma? Okay. അമ്മന്റെ കുട്ടിയോ? ഫ്രണ്ട്. അഫ്ലു? ഫ്രണ്ട്സ്. ജുവൽ മരിയ? ഫ്രണ്ട്. അനിഹ? ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ. അമ്മമാർ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മമാർ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ വിളിക്കണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തത്. ഉണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞാൽ മതി. അമ്മേനെ വിളിക്കണ്ട. ഇല്ല, കുറച്ചു പേരുടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജുവലിന്റെയോ ഉണ്ടോ? അമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. ടെസയുടെയോ ഉണ്ട്. ഡോമിനിക്കിന്റെ അമ്മയുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ടന്റെ എവിടാ? അനഘയുടെ ഉണ്ട്. അല്ല, അമന്നയുടെ ഉണ്ട്. അനഘയുടെയോ മറ്റേ അമ്മയുണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ കൂടെ കളിക്കാനല്ല ഇഷ്ടം, ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി അമ്മമാര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുവോ? അവര് കേട്ടില്ലേ? ഇവിടെ കുറച്ചു പേരുടെ അമ്മമാര് കേട്ടില്ല, അവരപ്പുറത്തൊക്കെ ആയത് കാരണം അല്ലേ? അച്ചോ, പണി പാളിയില്ലേ? ഇനി ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല, അമ്മയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആരുടെ അമ്മ കളിക്കത്തില്ലാത്ത? അനിഹയുടെ അമ്മ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടൂല? അയ്യോ, ദുഷ്ടത്തി അമ്മയാണല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ അൻഷിയുടെ അമ്മയോ? ഇല്ല. ആഹാ, കൊള്ളാലോ അമ്മമാര്. അമ്മന്നയുടെ അമ്മയോ? ആ, കളിക്കാൻ കൂടും. ഗുഡ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അമ്മയിനി കളിക്കാൻ കൂടൂല അമ്മന്ന, ഉറപ്പാ. ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ടന്റെയോ? എടാ ക്രിസ്റ്റി ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ടെസ? ടെസയ്ക്ക് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ്മയല്ലേ, ഗ്രാൻഡ്മ കളിക്കാൻ കൂടുമായിരുന്നു അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാൻഡ്മനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനന്ന്. പണി കിട്ടൂടി നിനക്ക്. ഡൊമിനിക്കോ? ഡൊമിനിക് ബിജു? ഓക്കെ. ആ ശരി, ഓക്കെ. ചുമ്മാ തമാശ ചോദിച്ചോട്ടെ മക്കളെ. ശരി. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ, ക്യാമല് സോന വിചാരിക്കാണ്, ഓ ഇപ്പൊ വില്ലേജിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന് കിട്ടും, ഐ ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോ ഹാപ്പിയാണ്. സോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. സോ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇപ്പം പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ട്? ഡെസേർട്ടിലേക്ക്. ഡെസേർട്ടില്ല, ഒയാസിന്റെ അടുത്തോട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ്. സൂൺ ദേ reached the trees. His mother lifted her head and sniffed. So anyway, walked fastly and they reached near the trees. Trees ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. എന്നിട്ട് മദർ she lifted her head. തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി, കഴുത്തൊക്കെ ഉയർത്തി നോക്കി. And sniffed means getting smell. She smelled, അതായത് മണം പിടിച്ചു. ഇങ്ങനെ മണം പിടിച്ചു, ഇതെന്താ എവിടെയാ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ ക്യാമലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ മണം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ. Then come this way, she said, turning left. Okay, follow me, come with me, come this way, she said, and she turned to left side. I smell water quite near. Yes, I got the smell of water. So water is near. So come with me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മണം കിട്ടി. അതായത് ക്യാമലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അമ്മയും മോനും കൂടെ പോയി. Surrounded by tall trees, thick bushes, they found a pool of clear, cool water. So, surrounded by tall trees and thick bushes. What is the meaning of bushes? Bush എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? bushes, കുറ്റിക്കാടുകൾ. അങ്ങനെ വലിയ മരങ്ങളും പിന്നെ കുറെ കുറ്റിക്കാടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെ അവർ കയറി ചെന്നപ്പോൾ they found a pool of clear and cool water. Pool of clear and cool water. Clear, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളവുമായിരുന്നു. ഒരു കുളം നിറച്ച് വെള്ളം അവർ കണ്ടു. Then lowering their heads, they drank deeply. Lowering means ഇങ്ങനെ കഴുത്തൊക്കെ താത്തിയിട്ട് തലയൊക്കെ താത്തിയിട്ട് they drank water deeply. Deeply means കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചു. ആര്? നമ്മുടെ camels. A crow sitting on a tree nearby watched them. A crow was sitting near the pond or pool on a tree, and it was watching these two people. For this crow, camels are very new to them or not at all familiar. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിചയവും ഇല്ല. camels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നമ്മുടെ ക്രോ. ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു? ഇത് ഇത്രയും പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ളു. വിചിത്രയോ, അതിന്റെ കഴുത്ത് നോക്കിക്കോ, എന്തോരം നീളവാ, അതിന്റെ വാലൊക്കെ നോക്കിക്കോ, അങ്ങനെ നോക്കി. ഈ പുതിയ തരം ജീവികൾ രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് എന്തുമാത്രം വെള്ളവാ കുടിക്കുന്നത്. കുടിച്ച്
ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം മൊത്തം. So a crow sitting on a tree nearby watched them. What a lot of water you drink. Oh, എന്തുമാത്രം വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നേ? What a lot of water you drink. He burst out when Sona and his mother finally finished. Burst means പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. So he burst out when Sona and his mother finally finished. ഇപ്പൊ കുടിച്ചു തരൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയിരുന്നിരുന്ന് എവിടെ തീരാന്? ഇത് തീരുന്നേ ഇല്ല. കുടിച്ചു അവസാനം കുടി നിർത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോ ഗോട്ട് ആംഗ്രി അല്ല, ഒരുമാതിരി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മാതിരി വെച്ചു. ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ്? യു ഡ്രിങ്ക് മോർ ദാൻ എനി അതർ അനിമൽ ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഒന്നും ഇത്രയും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ജീവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാണ്. I'm sure, continued the crow, shaking his head from side to side, you could drink a pool dry. So it's telling that, I'm sure, continued the crow, shaking his head from side to side. Side modala, adayathu ingane kulikkitte parayana, thala kulikkitte parayana, I think you could drink the pool dry. ഈ കുളമൊക്കെ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ച് വറ്റിച്ച് തീർത്തേനെ. ഇപ്പൊ അത്ര വെള്ളമല്ല കുടിച്ചത്, എവിടുന്ന് വന്നതാണപ്പാ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രോ പറയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 2. No, we couldn't. No. We didn't finish the water. Laughed Mother Camel. Mother Camel said, No. But you are quite right. But what you said is correct, right? We camels drink gallons of water at a time. Gallons means here nearly 4-5 liters. 4 or 5 liters വെള്ളം ഒറ്റ തവണ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് കുടിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും. So she is telling we camels drink a lot of water at a time. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒറ്റ തവണ കുടിക്കും. നിങ്ങളെപ്പോലെ എപ്പോഴും 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കല. ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരു 5 minutes കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തുടങ്ങും. മീസ് may I drink water? Okay, drink. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 minutes ആവുമ്പോൾ മിസ് may I drink water? Okay, drink. Again after 5 more minutes, miss may I drink water? അപ്പം മിസ് രണ്ടും ഞെട്ടിക്കും. ഇതെന്തുവാ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറയും. പിന്നെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം. അതർവൈസ് മിസ് may I go to toilet? Okay, go. പോയിട്ട് വന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിസ് may I go to toilet? രണ്ടാമത്തെ തവണ വിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഞെട്ടിക്കുമ്പോൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്നോളും അല്ലേ? ഡൊമിനിക്കൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ, വരുന്ന പിള്ളേർക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമൽ, മദർ ക്യാമൽ ഇസ് ടെല്ലിങ് ഞങ്ങള് കുറേ വെള്ളം കുടിക്കും. ബട്ട് വി ക്യാമൽസ് ഡ്രിങ്ക് ഗലോൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. ഞങ്ങൾ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രോ ചോദിക്കണം, വൈ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നേ? We live mostly in deserts where water is difficult to find. ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ടിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി താമസിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. And desert is a place where very difficult to get water. Scarcely we get water. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഡെസേർട്ടിൽ. സോ വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് കുടിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ രാവിലെ മോട്ടർ അടിച്ച് ടാങ്ക് നിറച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് കുളിക്കാനെടുക്കും, പാത്രം കഴുകാനെടുക്കും, കുക്കിങ്ങിനെടുക്കും, കുളിക്കാനെടുക്കും, ബാത്റൂം പോകാനെടുക്കും, അങ്ങനെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ഹമ്പ് ഒരു ടാങ്ക് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, മൊത്തം അടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അന്ന് കുടിക്കാനും പിറ്റേ ദിവസം കുടിക്കാനും അങ്ങനെ ദിവസവും അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. We live mostly in desert where water is difficult to find. In desert it is very difficult to find water, but we don't really mind because we can go without water for days. So we are not at all bothered about it because we can live without water for many days. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. Nothing is there to worry. In our stomach we have a separate compartment to store water. So Sona's mother is telling, in camel's stomach there is a separate compartment to store water. Here compartment means സ്റ്റോറേജ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം കിട്ടുന്ന വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അറയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ആ അറയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും.
and we have a separate compartment to store water. Besides, when we don't get water, our bodies can produce it. Do you know when we last had a drink of water? ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും സ്വന്തമായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് കുടിക്കുമെന്ന് പറയണം. So he is asking, do you know when we had last drank water? ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചെന്നറിയാവോ ചോദിക്കണം. When? Asked the crow, who found these strange animals very interesting. So for crow, these animals were very strange because the crow had not seen a camel anywhere. ഇതുവരെ എവിടെയും ഒരു ക്യാമലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്യാമലിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അനിമലിന് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ക്രോയ്ക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായി. ഇവനെ കുറെ ദിവസം വെള്ളം കൂടാക്കി അതൊക്കെ ഇരിക്കുവോ, എന്താ സംഭവം നോക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പറയണേ 5 days ago, ഞങ്ങൾ 5 ദിവസമായി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്. 5 days ago replied the mother. 5 ദിവസം മുന്നേ വെള്ളം കുടിച്ചു. 5 days, exclaimed the crow in amazement. അയ്യോ 5 days ഓ, മൈ ഗോഡ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 5 minutes കൂടുമ്പം വെള്ളം കുടിച്ചില്ലാൽ സമാധാനക്കേടല്ലേ ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ ഈ ക്യാമലൊക്കെ 5 days ആണ്, നമുക്ക് 5 minutes. അന്നേരം ചോദിക്കും മിസ് മേ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. see. So 5 days, exclaimed the crow in amazement. He flew off to tell the other animals. Now the crow flew away from there to tell to the other animals. മറ്റ് അനിമൽസിനോടെല്ലാം പോയി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോ എവിടുന്ന് flew off means fly away. അവിടുന്ന് പറന്ന് പോയി. എന്തിനാ? ബാക്കി അനിമൽസിനോട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്യാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ജീവികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്ത് വലുതാണെന്നറിയാവോ, അവരെ കുളത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കുടിച്ചടാ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോ flew away from there to tell about them to his other friends. Okay, bye. We will meet you tomorrow. Bye. ഒരു വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ. Bye bye. Thank you, miss. Love you, dear. Thank you, miss.